बट मैं उन्होंने भी किया कि मैं नहीं ब्याह करना चाहती, मैं नहीं कर सकती, मैं युवराज तो बिना नहीं ब्याह करना चाहती। मेरे हस्बैंड रशिया गए ਸੀਗੇ ਟੂਰ ਤੇ ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੱਗੀ ਕਰ ਕਿੱਛੀ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। इदा लगे युवराज नहीं गया, सारा कुछ ही चला गया क्योंकि जो तक उन्हों का मुंडा जिंदा सीगा ठीक है, सारे दिखाते सी असीं प्यार करते हैं। मेरे लिए नहीं कुछ कर सकते सीगे, मेरे बच्चों लिए तो कर सकते सी। तुसीं शर्म कहता कि असीं नहीं खर्चा चक सकते, क्यों? गली महल्ले ने कोई जिम्मेवारी नहीं ले रखी सी मेरे बच्चों की, वो कुछ नहीं लगते सी। बट उन्होंने ना होने के बावजूद भी मैंने सारे ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहना स्टार्ट करता साडे मुंडे नूं खा गई, इहदे गले नहीं लगना किसी ने, तुसीं सुहागन हो। मेरी की गलती सीगी? यही चीज़ां अगर रब ना करे धीआं नाल हुंदी है तुसीं ये चीज़ां करदे। 6 महीने लॉकडाउन, हर एक बंदा अपनी फैमिली नाल सी, पर वो टाइम मैं कल्ले एक कमरे च कट्टिया। मैं तो मार भी नहीं सकती, मेरे हत्थ च वो भी चीज़ नहीं हैगी। मैं मरना भी चाहो ना, मैं तां भी नहीं मार सकती क्योंकि मैनू पता है मेरे बच्चे का कोई नहीं मेरे बिना ना। वो तो मेरी दुनिया सी, अज मैनू लगता मेरी दुनिया खत्म है। हथ पैर तोड़ दिंदा युवराज दे, लत्तां तोड़ दिंदा। सारी उम्र मैं कमा के कमांदी बच्चे नहीं, मेरे युवराज सिर्फ मेरे सामने रहंदा मंजे ते। ये पैसा ही रह गया, इंसानियत बिक गई। और मैं प्राउड फील करदी हां, मैं कोई गलत काम च नहीं पई, मैं अपना जमीर नहीं बेचा, मैं अपनी इज्जत नहीं बेची। इज्जत नाल खा रही और कमा रही और बच्चों को खिला रही और इज्जत नाल बैठी हां। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब 24 आवर ते मैं हाँ तुहाडे नाल मधु राणा। मेरा की कसूर सी माए, मेरा की कसूर सी माए, चावां नाल विआह किता, युवराज ने किते मेरे सपने पूरे, फिर मेरा की कसूर सी माए, रब ने क्यों गाज गेरी मेरे उत्ते माए, जवाब मैं मंगदी माए, मेरा जवाब दो माए। एक इदां दा सवाल करदे वे साडे नाल हैगी दीप, जिहदे उपर रब ने जिहड़ा इन्नी वड्डी गाज घेरी। महज 2.5 साल होए सी विआह नूं ते रब ने ओहदा सिर दा साइयां ही छीन लिया। उस तो बाद जिंदगी किहड़े पड़ाव ते चली ते किहड़ी मुश्किलां देखणियां पईयां। उस तो बाद अपने 2 बच्चों का पेट पालने तो वास्ते जूस कॉर्नर तहसील दे विच जूस कॉर्नर खोलिया गा। उहनूं लेके किहड़ी दिक्कतां दा सामना करना पिया, पुछदे हां एक कल्ली औरत हौसला ना हारदे वे दीप ने एक अपने बच्चों वास्ते ते अपने वास्ते रोजी रोटी का इंतजाम किया। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम, तुहाडे उपर असीं सुनिया सीगा महज 2.5 साल तुहाडे विआह नूं होए सीगे ते रब ने इन्ना वड्डा ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੂਰ ਤੇ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ। 15 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀਗੀ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, 10 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ। ਔਰ 14 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੋਰਨ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਡਮ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਮ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਕੋਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ-ਲੌਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਕੋਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ?
ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਯੁਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ। ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਸੈਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ? ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪਾਰਸੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ, ਰਾਤੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੋ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਆ ਘਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗੀ। 2 ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ 2-2 ਵਜੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਲਮੀਰਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ 'ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਰੂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਸੀ ਕੀ LED ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ TV ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ।
ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਡਾਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਵੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, UNO ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਲੱਗਿਆ, ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ 550, ਇੱਕ 'ਚ 350 ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 10 ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਯੁਵਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛਿਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜੂੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਪੈਂਡ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਔਰਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਹਸ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ, ਲਾਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਟ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਨਦਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ,
ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਅਰਿੰਗ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਮ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਵੇਚਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਕ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਸੁਸਾਈਡ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੀ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਾ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਦਾ ਵੇਟ 5 ਵਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੀਪ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਧੂ ਰਾਣਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ।